دا کنفیوزڈ جنریشن یعنی کہ پریشان جنریشن. کنفیوز کہتے ہیں پریشان ہونے کو یا الجھا ہوا. ٹھیک ہے. جنریشن کہتے ہیں نسل کو. ٹھیک ہے. یعنی کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ کنفیوز جنریشن ہے. وہ ایک ایسی نسل ہے جو الجھا ہوا ہے. کوئی خاص کوئی اسپیسیفک اس کو ڈائریکشن نہیں مل رہا ہے. لکھا ہو کہ دیٹ نائٹ واز کوائٹ یعنی کہ وہ رات کافی خاموش تھی یا پرسکون تھی. بٹ لیکن ایان couldn't sleep. ایان نہیں سو سکا. خود جو بیسکلی کیا ہے ماڈل ورب ہے. ٹھیک ہے. جب کبھی بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرو نہیں سکا یا نہیں سکتا تھا. ابھی ایان نہیں سو سکا. سلیپ مطلب سونا. کیوں؟ از فون اسکرین یعنی کہ اس کی موبائل کی جو اسکرین تھی کیپٹ گلوئنگ یعنی کہ چمکتی تھی بار بار چمک رہی تھی ود اینڈلیس نوٹیفیکیشن یعنی کہ نہ ختم ہونے والی نوٹیفیکیشن کی وجہ سے. اینڈلیس مطلب نہ ختم ہونے والی یعنی کہ لا انتہا بے انتہا نوٹیفیکیشنز کو کہتے ہیں. یعنی کہ اس کے موبائل پہ بار بار نوٹیفیکیشنز آ رہے تھے بار بار میسج آ رہے تھے تو اس وجہ سے وہ نہیں سو سکا. نوٹیفیکیشن کس طرف سے آ رہے تھے؟ فرام سوشل میڈیا یعنی کہ سوشل میڈیا کی طرف سے آ رہے تھے. ای اسکرولڈ اینڈ اسکرولڈ یعنی کہ وہ بار بار اسکرول کرتا رہا یعنی کہ چیزوں کو اوپر نیچے کر رہا تھا. کس طرح آپ کوئی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو کس طرح آپ اوپر جاتے ہو نیچے جاتے ہو. ٹھیک ہے. تاکہ مزید معلومات حاصل کر سکو. یٹ یعنی کہ پھر بھی فیلٹ اسٹرینجلی ایمٹی انسائڈ لیکن پھر بھی اس نے محسوس کی. فیلٹ فیل کی سیکنڈ فارم ہے. اسٹرینجلی یعنی کہ عجیب طریقے سے ایمٹی انسائڈ یعنی کہ اندر خالی یا کھوکھلاپن محسوس کیا. پھر آگے لکھا ہو کہ ایٹ دا اسکول نیکسٹ ڈے یعنی کہ اسکول میں اگلے دن اسکول میں ای نوٹسڈ اس نے دیکھا یا نوٹ کیا از فرینڈس ٹو اپنے دوستوں کو بھی وہ کیا کر رہے تھے سم ور لافنگ کچھ لوگ ہنس رہے تھے میننگ لیس میمز یعنی کہ بے معنی بے مقصد والی میمز پر ہنس رہے تھے. یہاں پہ ڈفرینس آپ دیکھ رہے ہو سم جو ہے ایک انڈیفینٹ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے. اور سم ور لافنگ بیسکلی کیا ہے پاسٹ کنٹینیوس کے سینٹینس ہیں. وہ کیسے ہیں کہ پاسٹ کنٹینیوس کی جو ہیلپنگ ورب ہے جو سبجیکٹ کے بعد آتا ہے وہ ہے ایک واز ایک ور پھر ورب کے ساتھ آئی این جی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے دوست بھی کچھ بیکار یا بے مقصد والی میمز پہ ہنس رہے تھے. وائل ادرس ور کمپیئرنگ برانڈز آف شوز جبکہ وائل مطلب جبکہ جو دوسرے یعنی کہ فرینڈس تھے وہ کمپیئر کر رہے تھے موازنہ کر رہے تھے مقابلہ کرا رہے تھے کس چیز کے جوتوں کے برانڈز کو. دا کلاس روم واز لاؤڈ یعنی کہ جو کلاس روم تھا جو جماعت تھا وہ کیا تھا کافی شور غل والا تھا یعنی کہ بہت شور ہو رہا تھا. بٹ ان سائڈ ایوری ون سیم لاٹ لیکن اندر کیا ہوتا تھا ہر ایک کھویا ہوا تھا ہر ایک کھویا ہوا نظر آتا تھا. سیم مطلب نظر آنا لاسٹ مینس کھویا ہوا یا گمشدہ خیالوں میں. ٹھیک ہے. پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے ڈیفرنس ڈیورنگ لنچ یعنی کہ لنچ کے دوران یا دوپہر کے کھانے کے دوران. ایان اوور ارڈ یعنی کہ ایان نے سنا. کیا سنا؟ ایٹیڈ ڈبیٹ ایک گرما گرم ڈبیٹ سنا یعنی کہ بحث مباحثہ سنا. وہ کن کے درمیان تھا؟ ون گروپ وانٹڈ ٹو بیکم اے رچ انفلوئنسر ایک گروپ جو تھا وہ چاہتا تھا وانٹڈ مطلب چاہتا تھا کیا بننا رچ انفلوئنسر یعنی کہ امیر انفلوئنسر بننا چاہتے تھے. another dreamed of becoming famous without effort اور جو دوسرا گروپ تھا another مطلب دوسرا dreamed یعنی کہ سوچتا تھا یا خواب دیکھتا تھا کس چیز کے بنا کوشش کے without effort بنا کوشش کے وہ مشہور ہونا چاہتے تھے. famous مطلب مشہور ہونا جسے ہم پاپولر بھی کہتے ہیں. everyone had a goal ہر ایک کے پاس ایک مقصد تھا ایک گول تھا ایک ہدف تھا کہ مستقبل میں اسے کیا بننا ہے. بٹ لیکن نو ون ایڈ اے کلیئر ڈائریکشن لیکن کسی کے پاس ایک صاف شفاف یا واضح ڈائریکشن نہیں تھا سمت نہیں تھا کہ انہیں کس طرف جانا ہے اور کوشش کرنا ہے اور کہاں پہ اسے پہنچنا ہے. پھر آگے لکھا ہو کہ لیٹر یعنی کہ بعد میں ایانز گرینڈ فادر وزٹڈ ہم یعنی کہ ایان کے جو دادا ہیں وہ ان سے ملنے گیا. واچنگ ایانس ریسٹلیس ہیبٹس یعنی کہ دیکھتے ہوئے ایان کے بے چین عادات کو. ای شک از ایٹ ود کوائٹ سیڈنیس یعنی کہ اس نے اپنا سر ہلایا. شک از ایٹ یعنی کہ سر ہلایا
किस तरह, काफ़ी उदासी से। और क्या कहा, यू ऑल हैव नॉलेज इन योर हैंड्स, आप सब लोगों के हाथों में क्या है, नॉलेज है। आल मतलब तमाम, हैव में रखते हो और नॉलेज रखते हो, इन योर हैंड्स अपने हाथों में, बट लेकिन विजडम इन योर हार्ट इज़ मिसिंग, लेकिन जो दानाही है, जो दानिशमंदी है, जो सगेसिटी है, वो क्या है, वो गुम है आपके दिलों में। मिसिंग मतलब गुम होना। फिर आगे क्या लिखा रेफरेंस, अयान वॉज सरप्राइज्ड, यानी कि अयान जो है वो हैरान रह गया। सरप्राइज करने को, सरप्राइज होने को हम क्या कहते हैं, डम्फाउंडेड भी कहते हैं, स्टार्टल भी कहते हैं। बट लेकिन दादा, वी नो सो मच, लेकिन दादा हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। वी कैन सर्च एनी थिंग इन सेकेंड्स, हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को भी ढूंढ सकते हैं। सर्च मतलब ढूंढ सकते हैं, इन सेकेंड्स यानी कि कुछ ही सेकंड में, कुछ ही सेकंड्स में। इज़ ग्रैंड फादर स्माइल्ड जेंटली, यानी कि उसकी जो दादाजी था उसने मुस्कुराए, जेंटली यानी कि बड़ी नरमी से। ये जेंटली बेसिकली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। यस हाँ, यू नो फैक्ट्स, यानी कि आप हक़ाइक़ को जानते हो, फैक्ट्स को जानते हो। बट डू यू प्रैक्टिस डिसिप्लिन, क्या आप डिसिप्लिन से पेश आते हो, क्या आप नज़्म ज़ब्त की मश्क करते हो कि किस तरह पेश आना है, किस तरह अदब से पेश आना है। विदाउट दैट यानी कि इसके बगैर, यानी कि डिसिप्लिन के बगैर, नॉलेज इज़ ओनली अ नॉइज़, नॉलेज क्या है, सिर्फ एक शोर गुल है। अगर आपके पास नॉलेज है और आप प्रैक्टिकली उसको अपना नहीं रहे, उनको इस्तेमाल नहीं करो, तो समझो वो क्या है, एक नॉइज़ है, एक शोर गुल है। फिर क्या हुआ डिफरेंस, कि दैट नाइट, उस रात, अयान थॉट डीपली, यानी कि अयान ने सोचा बड़ी गहराई से। ई रिमेंबर्ड, उसने याद की। और ईजीली ई वॉज डिस्ट्रैक्टेड, कि कितनी बड़ी आसानी से वो क्या है, डिस्ट्रैक्ट हो गया था, कि किस तरह बड़ी आसानी से वो डिस्ट्रैक्ट होते थे, बड़ी तवज्जो उनके हट जाते थे। और कन्फ्यूज्ड इज फ्रेंड्स लुक, यानी कि कितनी मायूस या कितनी उलझा हुआ उसके दोस्त दिखाई देते थे। एंड ओ एम्पिटी द लाफ्टर ऑफन फेल्ट, और किस तरह जो अनसी थी वो खाली नज़र आते थे। ई रियलाइज, वो समझ गया, दे वर चैसिंग शेडोज़, कि वो क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे थे शेडोज़ के, यानी कि सायों के। नॉट पर्पस, यानी कि मकसद का नहीं, मकसद के पीछे नहीं जा रहे थे, बल्कि वो सायों के पीछे जा रहे थे। फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट डे, यानी कि अगला दिन, ई स्टार्टेड स्मॉल, यानी छोटे छोटे कदम उठाए, यानी कि छोटे छोटे चीज़ों से शुरू किया। वो क्या था कि ई कैप्ट इज़ मोबाइल असाइड फॉर 1 आवर, उसने अपना मोबाइल अलहदा रखा, एक और जगह पे रखा 1 घंटे के लिए। एंड और रीड अ रियल बुक, और एक हकीकी किताब पढ़ा। द कामनेस, यानी कि जो चैन थी, जो सुकून थी, ई फेल्ट, जो उसने महसूस की, वाज रिफ्रेशिंग, यानी कि ताजगी देने वाली थी, काफ़ी अच्छा लगने वाली थी। अनलाइक द एंडलेस स्क्रोलिंग, ये इंतहा स्क्रोलिंग के बरक्स, यानी कि इसके बरक्स जो था, वो किताब जो चैन दे रहा था, जो सुकून दे रहा था, वो काफ़ी रिफ्रेशिंग थी। इज़ माइंड, उसका जहन, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से, बिगिन टू क्लियर, यानी कि साफ होना शुरू हो गया, यानी कि क्लियर होना शुरू हो गया। सून, बहुत जल्द। अयान शेयर्ड, यानी कि अयान ने शेयर की, ये बताया। इस दिस चेंज, इस तब्दीली को, विद इस फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। मैनी लाफ्ट, यानी कि बहुत से दोस्त अनसे, बट लेकिन अ फ्यू ज्वाइंड इम, यानी कि कुछ लोगों ने उसमें शमूलियत इख्तियार की, यानी कि उसकी आदत को कापी करना शुरू की। स्टेप बाय स्टेप, यानी कि कदम दर कदम, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, दे डिस्कवर्ड दैट क्लैरिटी कम्स नॉट फ्रॉम स्क्रीन्स, यानी कि उन्होंने ये चीज़ पाया कि जो क्लियरिटी है, जो हकीकत है, जो वाज़े, जो मकसद वाली चीज़ें हैं, वो आते हैं मोबाइल से नहीं, बल्कि फ्रॉम वैल्यूज़, लेकिन हक़ाइक़ से आते हैं, इक़दार से आते हैं, पैशेंस यानी कि सब्र से आते हैं, एंड ट्रू ह्यूमन कनेक्शन, और हकीकी इंसानी राब्ता से आते हैं, रवाबित से आ जाते हैं। डिफरेंस अभी डिस्कस करने वाले उन वैकबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन इसका मैंने इतला बेसिकली, ठीक है, जिसे हम अलर्ट भी कहते हैं, अनाउंसमेंट भी कहते हैं। लॉस्ट यानी कि गुमशुदा या खोया हुआ, जिसे हम बी वाइल्डर्ड भी कहते हैं और परप्लेक्स्ड भी कहते हैं। डायरेक्शन कहते हैं सिम या तरफ, जिसे हम ओरिएंटेशन भी कहते हैं, ट्रैजेक्टरी भी कहते हैं। सैडनेस यानी कि उदासी, जिसे हम मेलंखोली भी कहते हैं और डिस्पनेसी भी कहते हैं, ठीक है।
फिर आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कहते हैं नज़्म व ज़ब्त को, जिसे हम सेल्फ रिस्ट्रेंट कहते हैं और रेगुलेशन भी कहते हैं। नॉइज़ जो सिंपल सादा वर्ड है जिसका मैंने शोर, ठीक है, जिसे हम क्लैमर और डिस्ट्रप्शन कहते हैं। फिर आता है डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्टेड मतलब बिखरा हुआ, तवज्जो हटाना, जिसे हम प्रो ऑक्यूपाइड भी कहते हैं और इनअटेंटिव भी कहते हैं। पर्पस कहते हैं मकसद, ठीक है, जिसे हम इंटेंशन और रेजोल्यूशन भी कहते हैं। रिफ्रेशिंग यानी कि ताजगी देने वाला, जिसे हम इन्वोग्रेटिंग भी कहते हैं और रिवेटलाइजिंग भी कहते हैं। कनेक्शन कहते हैं राब्ता को, ठीक है, जिसे हम एसोसिएशन बॉन्ड भी कहते हैं। इसी तरह आता है मीनिंगलेस यानी कि बेमानी, बेमकसद, जिसे हम फ्यूटिल भी कहते हैं और पॉइंटलेस भी कहते हैं। एफर्ट कहते हैं कोशिश को, ठीक है, जिसे हम एक्सर्शन एंडेवर भी कहते हैं। रेस्टलेस यानी कि बेचैन, ठीक है, जिसे हम अनईजी या एजिटेटेड कहते हैं। विजडम कहते हैं दानाही, दानिशमंदी को, जिसे हम सगेस्टी या प्रूडेंस कहते हैं। फैक्ट्स कहते हैं अकाइक को, जिसे हम रियलिटीज़ और चीज़ भी कहते हैं। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।